આવડી જ ગયું પણ તને છે ને હવે અમે ગાય કે ભેંસો જ લઈ આવવાના છે જો અમારા ભાભી રહ્યા ને બધા શાક જોઈ લે આ શાક ચાખી લેશે ને એમાં મરચું નહીં તીખું નહીં હળદરનું શાક લીલી હળદરનું શાક રોટલા અને સુખડી બધા બેસી ગયા છે મામાના ઘરે અને ઉપર રોટલી બની રહી છે સૌથી નાના મામાના ઘરે આવ્યા છે આજે तो शुभ प्रभातम आप सबका हमारे गोस्वामी फैमिली में हार्दिक स्वागत है। तो आज है छुट्टी का दिन, संडे का दिन। हमारे तो हर रोज छुट्टी ही होती है, बच्चों की छुट्टी नहीं होती है। आज है संडे, सब लोग देरी से उठे हैं, लेकिन उठने के बाद भी देखो मम्मा क्या कर रही है। जय श्री कृष्ण मम्मी। जय श्री कृष्ण बधाने गुड मॉर्निंग बोल પડે સુપ્રભાત ગયા મમ્મી। ગુડ મોર્નિંગ તો આપણે અંગ્રેજ લોક બોલે એવું છે તો સુપ્રભાત જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને હર હર મહાદેવ જય શ્રી રામ જય માતાજી। સ્વાગત છે તમારા બધાને અમારા ચિડિયાઘરમાં અને અમારા ગોસ્વામી ફેમિલી બ્લોગમાં। તમારું રોજની રૂટીન કેવું હોય? તાર કે આજ રવિવાર છે તો તું લઈને બેસી ગઈ પાઠ જપવા માટે, એટલે સારું કહેવાય તને ટાઈમ મળે એમ। તે હું તો વહેલી ઉઠી હતી એટલે તો એ પછી બધો બાકી હતું કોમ એટલે બસ હું ઉઠી રહી થોડી વાર પગમાં દીવા કરવા હતા ને એટલે નહીં ધોઈને દિયાબત્તી કરે। આ મારા કા બેઠો છે હજી તો નાસ્તો થોડો બાકી છે વાગે છે 10 વાગે અને અહીંયા મેડમ નહીં ધોઈને આવી જશે બહાર। શું વાત છે, વહેલા વહેલા નહીં લીધો આજે? હા ઓકે। શું છે? જય શ્રી રામ હર મહાદેવ। બધાને સુપ્રભાત, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી રામ, હર હર મહાદેવ ને જય દ્વારકાધીશ। સ્વાગત છે તમારું બધાનું हमारा चिड़ियाघर में, हमारे चिड़ियाघर में और गोस्वामी फैमिली ब्लॉग में। तो आपको हमारी हिंदी अच्छी लगती है, गुजराती बताना, उसमें हम ब्लॉग बनाएंगे। ओके। और यहाँ पर बड़े मियाँ बना रहे हैं आटे वाली मैगी। मैगी बना रहा है, नाश्ते में आज कुछ है नहीं तो खाओ पियो पियो खाओ वाली मैगी बन रही है सुबह सुबह में। वो मैगी बहुत अच्छी बनाता है, चीज़ वाली मैगी है, होटल स्टाइल बना, बटर नहीं है, पूरा मसाला डाल दिया इसमें। आँखों पर से जो उसने मासी इसको भी मैगी खानी है। वो बोलता है कि पहले मैं नहाऊंगा नहीं, पहले मैं खाऊंगा, ऐसा ना? पहले मैं खाऊंगा उसके बाद नहाऊंगा। ओके। अब फिर स्कूल जाएगा ना बाद में। फ़ोन अभी बाद में करते हैं, ठीक है? ओके। તો ભાઈએ તો જો કેટલું મોટું તપેલું લઈને બનાવી દીધી છે કે જેના ખાવી હોય ખાય। અને ચીઝી મેગી છે બસ, એ ભાઈ અમારે ચીઝી બનાવ્યા વગર રહેતો નહીં। હા, ખાતા પીતા ઘરની ચીઝી મેગી છે એટલે બેહી જા મહારાજ કી જય। શરીર વધ્યું ના કે મમ્મી, હેલ્ધી માણસો કહેવાય, હલ્દી નહીં હેલ્ધી માણસો। હા, હલ્દી નહીં હેલ્ધી માણસો છે આ બધા। અને પેલું શું કહેવાય ને, સોરી શું કહેવાય આપણે કેવા માણસો? હેલ્ધી તો ખરા જ, પણ બીજા રિદ્ધિબેન શું કહીશું? ના ના એવું જ કંઈક કહેતા હતા यार। अरे हाँ भाई बैठ गए हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए, सॉरी नाश्ता करने के लिए। सुबह सुबह बनाई है चीज़ी मैगी, तो चीज़ी मैगी खाएंगे। ब्रंच लंच प्लस ब्रंच। तो भाई हम लोग खाना ब्रंच खा रहे हैं। धीमे धीमे खा भाई, थोड़ा ठंडा होने दे फिर खाना खा लेना, ठीक है? તો મારે જવું છે બહાર અમારા સાસુમાના પિયર, તો બધા તૈયાર થઈને બેસી ગયા છે પણ કોઈ હહરતું નહીં। જો तैयार थे जवा नहीं वैसा निकलिए। अभी हम लोग निकल रहे हैं हमारे मामा जी के घर। मामा जी के नहीं, मामा के घर। क्या बोलते हैं मामा जी का घर को? क्या बोलता है ये मामा अंतर तो मामा जी। हम जा रहे हैं अपने मामा के घर। मामा घर में शू कहेवाय? मोसाड़ क्या गुजराती में? उनके मोसाड़ जा रहे, मोसाड़। मम्मी जा रहे उनके पियर मायके। मम्मी कितनी खुशी हो रही, कितनी खुशी। हम मायके जाना है, मायके जाना है। हाँ, तो बिस्तरा वो क्या बोलता है?
बिस्तरा बोटला तैयार किया नहीं तैयार કર્યા क्यों रहना नहीं है આપણે તો ઘેર પહેરતા હોય ને એ જ કપડો નવો નહીં પહેરવાનો हाँ पियर तो जो घर नवा वो पहनो तो कपड़ा तब पहनो से। घर पे नहीं पहनते हो अब क्या काम करते हो तो बिगड़ेंगे આપણે તો આ ચાલે સાદા तो सब लोग यहाँ पे रेडी है लेकिन क्या है हमारे घर पे भी बर्तन मांजने बाकी है कपड़े लेने बाकी है सुखाए हो वो सब सुखाए लो, फिनिश कपड़े हो लेना बाद में बाकी जाए से। क्योंकि रात को पता नहीं हम कब आए ये हो जाए इसलिए तो ये छोटा बच्चा खेल रहा है ये सबसे बड़ा बच्चा बैठा ये सबसे बड़ा बच्चा बैठा मोबाइल मन कर रहा है क्या दिखा रहा है तो ये गाड़ी है ना वो गाड़ी बस गाड़ी उसका सबका कचर गान बुला दिया है सब उसके स्पेयर पार्ट अलग अलग कर दिए है ना ચાલો હે મેં તો ને? પહેરું લેવા ના દીધું બધો પહેરો કાઢી નાખ્યો ઉપરલી બાપડો પેલી એ કાઢી નાખ્યું कहाँ से ली थी ये बस कहाँ से ली थी અંબાજી માં આવી હતી પાટેથી અંબાજી માં આવી हाँ ओ आओ बधु तोड़वा फोड़ने की डीजल नहीं लेने की नहीं કે લેને કી हाँ, नहीं लेने की तू ये सब तोड़ देता है तो क्यों लेने की नहीं तू पहला प्रॉमिस बोल नहीं प्रॉमिस कर पक्का वाला प्रॉमिस कर पक्का वाला प्रॉमिस कर हम जाएंगे तो लाएंगे ठीक है हो ना हाँ हम जाएंगे तो लाएंगे ગયો તો લાવો ના જો તો લાવો तेरा होमवर्क हो गया नहीं अभी तो तो सुबह से अभी तक क्यों घूम रही थी સવારમાં કીધું सुबह होमवर्क फिनिश कर दिया होता तो મેં કીધું તો ટીવી જોવા આવી ગયો તો ટીવી જોવા આવી ગયો તો पता नहीं चलता हम होमवर्क फिनिश कर હોમવર્ક दे કરવાનું પર ટીવી જોવા આવી अब ગયો कल तो स्कूल जाना है भाई स्कूल का होमवर्क ट्यूशन का होमवर्क सब होगा ये बड़ी लड़की आ रही है ढेर सारे कपड़े लेके एक टन का तो उसको बोलता है एक तो एक घंट तो मार के रख दिया क्या बोलते हैं उसको मारने को સેકન્ડ લેવાનો હતું ત્યાં गड़ी हाँ गड़ी करके रख दिया સેકન્ડ લેવાનો ये दूसरा है आपको कितनी खुशी हो रही है बहुत खुशी हो रही है कितनी कितनी खुशी मामा के घर पे जाने की कितनी खुश है कितने मामा है 3 दिन मामा मुझे याद हो रहा है क्या हो याद हो रहा है शेरना के साथ खेलने का हाँ अगर सीवनिया यहाँ होगी तो हम लोग खेलेंगे अकेले अकेले शेरना के साथ પણ શિવન્યા તો અહીંયા છે આના લીધો જ કશ્મીર થઈ જાય आना लीधो न कश्मीर हाँ, जरूरत है जल्दी अब अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे मामा के घर निकल चुके हैं बैठे हैं हवाई अड्डे में मेरे मामा जी के घर लिफ्ट के अंदर बैठ चुके हैं खड़े हैं बैठे नहीं है अभी तो अभी निकलेंगे यहाँ से नजदीक है तो चलेगा है ना चलेगा તો અમે નીકળ્યા હતા જવા માટે મામાના ઘરે પણ બધાનો પોપટ થઈ ગયો પાકીટે કોઈને લીધું નતું કે પૈસા નતા લીધા लेकर बड़ा लेना लेता कोई હા, એમાં ખાસ આ તો મેં મમ્મીએ ના લીધું, હું નથી જ લઉં લીધા છું કારણ ઘરથી. કે મમ્મીને તો આપવાના જ હોય છે ત્યાં એટલે મમ્મીએ લીધા જ નથી એટલે રુદ્રાક્ષ ગયો ઉપર पैसे लेने गया આમ તો ઓલો પણ મારા દોર પર કે આ તો લીધું કે લોકો કામ એટલે કે કોઈ જરૂર હોય તો અત્યારે અપાય પણ રોજ ભૂલી ગયા છે કોણ ઉતારો હાઉસમાં તો એવું તો બરાબર છે તો હજી આવ્યો નથી ભાઈ માથોરા રહ્યો કે વ્લોક મારો રહ્યો કેટલી વાર કરી દીધી બહુ વાર કરી મમ્મી તો ઉતરતાની સાથે જ પહોંચી ગયા એમના ભાભીની જોડે બોલો આવી ગયા છે ભાઈ મામાના ઘરે એના બધા આમ જાય છે આ જાય છે બધા મામાની સમાધિ આમ પેલા બધા ડાયરેક્ટ જતા રહ્યા આ છે અમારા મામાની મોટા મામાની સમાધિ આ બે જણા બેસી ગયા એવા રમવા માટે હા સોલર નાખ્યું છે એમને હવે તો ઇલેક્ટ્રિક ગાડી લાવશે ને ઇલેક્ટ્રિક પેલું એ લાવશે અને મમ્મી અને મામી હા
તો આ છે એમના ભાભી અને નણંદ એટલે અમારા મામી મોટા એમના નણંદ મોટા ભાભી ભાભી નણંદ બેસી ગયા છે એ રોકાવા માટે આવ્યા મમ્મી આ રોકાવા આવ્યા તમારા જોડે મન તો આનંદ હું તો એકલી બેહી રહી છું એ યાર એકલો ટાઈમ જતો રહે એટલે માટે નરદ બેહ્યું ને કાલે તું મને એક મોબાઈલ લઈ આવે કે તે બા કંઈ મોબાઈલ લઈ જાય તે બધું તમારે ફરીને બધું દેખાય છે તે તમારે આનંદ થશે કે તમારા વિડીયો જોઉં ને બેઠો બેઠા એવું હા. એટલે કે મોબાઈલ યાર કે મને છોકરો બતાવતા ને ખબર કે બહારનો વિડીયો આવ્યો કોઈ તમારે કોઈને બતાવતું કોઈ નાખી ચાલતોય નહીં બેસો વાતો કરો ત્યારે હા અમે બેસીએ વાતો કરીએ ને ભોજાઈ આ મોટો ભોજાઈશું અને વચ્ચે તો આમ ગાંધીનગર અને સૌથી નાનો તો અપ થઈ ગયો કેટલા વર્ષ જ્યાં હતા ને અમે એમના ઘેર બુના આવ્યા હતા ને તે કીને તો રવાની ગલ થઈ લઈને આવ્યા તો પણ અમાર ભાઈ બધા બાજે છે બીજો કઈ નહીં ભૂલી જવાય આ તો ઘરમાં જે ખાસા બધા માણસ 5-6 જણા તે છોકરા એક સાથે ઘરમાં કાઢે ધોવા નાખ્યા પણ આખા ઘરમાં ફર્યાનું કઈ કપડું અથુરા દે હાથ ફર્યાવું કઈ કપડું ના ને પછી બેવાનું મોટા મેડમ લગ્ન કરે છે મોટા મેડમ જબરા ભાગ્યા વિચારીને કરે છે સરસ તો પોકાય જ નહીં કશી વાત ઘરે કે જોવાના ના એક એક જ જોવાના ના મારે 2 વાર ધોવાય છે એમ તો કપડા વધારે છે 2 એ તો પછી તમારે વધારે તો 2 વખત પણ 4 વખત ધોવા પડે વાર ચાલુ થાય મશીન અમે પહેલાં જ એમને કીધું હતું કે તમારે છે ને ઊભું લેવું હોય તો તમે ગમે ત્યારે અંદર કપડાં નાખી શકશો આડું ના થાય આડમ ના થાય આ ભાવના ભાભી આ કઈ કહે છે મેં એવું કીધું વોશિંગ મશીન જોઈ આવ્યા બધી વાર જોઈને આયા તોય વોશિંગ મશીન જોઈને આવ્યા એટલે કે મેં એક વખત ભૂલ કરી આટલી જોઈ તો એ મારા ઠેકાણા વગરની ભટકાઈ એમનું એવું કહેવું છે એટલે મને એવું થયું કે વોશિંગ મશીન હવે સારું જોઈને લાવું એમ વાર જોઈ આવો મશીન જોજો કરી એ તો હું હારીશું તે તમારે તમે આવું જ બોલો છો ને બધી લેડીઝ એવું જ બોલે કે હું હારીશું જ રહીશું તો અમારા એવું કે હું હારીશું જ રહીશું પેલા એવું જ કહેતા છે કે હું હારીશું જ રહીશું આ ફિક્સ ડાયલોગ છે એમનો એ ભાઈ ખબર એ તો એના મોઢે મેં 500 વખત વાપરેલું છે હું તો એમ જ એટલે હું આવી આ બધું કર્યું ત્યારે રહી છે બીજી જ ના રહે એમ એટલે તમે ખાલી એટલું વિચારો કે બધા આવું બોલતા હોય એનો મતલબ શું થયો બધી રે ક્યાં જાય ના રે તો રે જ બોલું છું કે મારે તો હારા છે એટલે હું રહીશું પણ ભાઈ વાત સાચી હારા છે વોશિંગ મશીન વોશિંગ મશીન ગણો કે બૈરું ગણો બે ધોવાના જ છે એટલે સારું જ લાવવું પડે હું કહું પછી બીજું જે આ બેન સાચું બે હક તો આગળ એનો બેરો પાર થાય બરોબર એટલે ટૂંકમાં બધું વિચારીને કોમ જેવું મશીનમાં એવું છે કે બધું હત્યા જાતનું વિચારીને પછી જે લોકો ના ધોવાનું હોય એ બીજા જા ધોવાનું મશીન ની લાવે તો આવું જ રહેવાનું તમારે મશીન આવી જશે તમારે 100%. હા ચલો ત્યારે જઈએ બીજા ઘેર તમે પાણી પીઓ શાંતિથી પછી સેવાકીય કાર્યમાં આગળ જાઓ હજી કોમ બાકી છે એવું છે હજી કોમ બે કોમ પત્યો ને બે કોમ પત્યો હજી કોમ બાકી પછી ઘરનું મારા મોબાઈલ ત્યાં જોયું છે ના મારું મોકલી દેજે એક કાકામાં મોકલી દેજે બે હાથે બહુ દાળ માટી જોવા મળી છે આ સરવા નહીં કોઈ રામ લઈ જઈશ માટી ઘેર મજા આવે માટી લઈ જઈશ ઘેર શું અહીંયા બધા શાકભાજી લેવા આવ્યા છે પણ જો અમારા ભાભી રહ્યા ને બધા શાક જોઈને લે આ શાક ચાખી લેશે ને એમાં મરચું મરચું ચાકી લા દે નહીં તીખું નહીં બીજું ચાખો એમને કરીને મૂક્યા પછી ભાઈ એક તમને ચાખીને તીખાલ છે ગાજર ઘરે નીકળ્યા માતાજી સગન પર મને તો બહુ તીખું લાગે સાચું ચાલ બા આ દુકાન તો બંધ કરો પણ ગાજર ઘરે આ તમારી દુકાન આ દુકાન તો જો ખોલી છે બતાવજો બે હાથે
ત્યાં અમદાવાદની રોણી આજે ગામડામાં આવી છે. હા વાહ ભાઈ વાહ. એને ખબર પડી છે કે આ બીજું કોઈક આવ્યું છે. બે જોડે નહીં કરવાના, ઉપર નીચે કરવાના, એવું હોય ને? ના ના, પેલીને બિચારી તકલીફ પડે યાર. આવડી જ ગયું પણ તને છે ને હવે અમે ગાય કે ભેંસો જ લઈ આવવાના છે. જાય તને ગાય ભેંસ લઈ આવવું જ પડશે મારે. એક બે સિટીમાં જોઈ લીધું. હા હાલે 2 દાડા શીખી જાય ખરી. ઓકે ભાઈ મામાને ઘેર હતા ને તો એ અહીંયા જોબ અનુભવ કર્યો બહુ પહેલા કુંવારી હા શું કહેવાય રોજના ખેલાડી. એ લોકોની સ્પીડ હોય 5 મિનિટમાં તો હાલ ઊભા થઈ જશે. મને તો બીક લાગતી હતી બચારા નખ ના વાગે કે મારો નખ તો કે છે પણ તોય સ્પીડમાં ફટ 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 ચોખ્ખું દૂધ. ગાંધીનગરનું રહોડું છોડીને આવ્યા છે ગામડાના રહોડામાં. તો બની રહ્યું છે ભાઈ મસ્ત મજાનું. શું છે? હળદર ને બકા લીલી હળદરનું શાક. હા તો ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન મેકિંગ લીલી હળદર સબ્જી આપણે બનાવી. હા અહીંયા તો આપણે ડુંગળીયું બનાવી હતું. તો ભાઈ લીલી ડુંગળી છે, પછી આ શું છે હળદર છે, પછી આ ટીચેલું આઈટમ છે બધી, વટાણા, ગાજર, ડુંગળી, ટામેટાં. ગાજર એટલે થોડું પેલું એમના છોકરાને થોડો ગળાશ આવી જાય ને, ગળપણ એટલે ખાય એમ. ના ના નહીં નાખવું આપણે તો પછી. સ્વાદ બદલાઈ જાય પછી આનો તમારો. ગાજરનો લોટ એ વાત સાચી છે. તો જોઈએ કેવો ટેસ્ટ આવે છે આજે. એમ માય તમને જે ફાવે. તો ભાઈ જો મસ્ત મજાનું એવું હળદરનું શાક, લીલી હળદરનું શાક, રોટલા અને સુખડી બધા બેસી ગયા છે મામાના ઘરે. અને ઉપર રોટલીઓ બની રહી છે. સૌથી નાના મામાના ઘરે આવ્યા છે આજે ઘણા વર્ષો પછી. આ ઘેર ઘણા વર્ષો પછી ખાવા બેઠા અમે. એક વખત સારું બનાવ્યું એટલે કે લીલી હળદર કીધી એટલે એમ. ના ભાઈ આ લીલી હળદર જોડે આ રોટલા જ જોઈએ મામા. અને મજા આવે, તમે શાક ખાજો, મજા આવે. તો ભાઈ જો ખરેખર જો અમારા ભાઈ હો જો કોઈ જ છે બધા. બાય બાય ટીયુ ટીયુ કર દે બેટા ટીયુ કર ટીયુ બસ કે છે ડન ડન. કાલે શું પહેરવાનું સ્કૂલમાં? ફ્રોક પહેરવાનું. ફ્રોક પહેરીને જવાનું. આ કેવી રીતે પહેરવાનું? આવીશમાં પા અમારે જો હેપી બર્થડે. કોઈનો નહીં. કોણ કહે છે હેપી બર્થડે? ચલો બાય. વડાપાવ શું વડાપાવ મળ્યા તા કાલદા મળીએ. દરવાજો ખુલ્લો જ નહીં. તારું ખુલ્લો દરવાજો કરે ને બાય ટાટા હા કે ના બાય ટાટા. મમ્મી
ચલો આવજો એને મોટું તમારા છોકરા આવજો જય શ્રી કૃષ્ણ આજે બધો કોઈને હાલવા નહીં રાધે આવજો આવજો બાય જય શ્રી કૃષ્ણ મળે ફરી ચણિયા ચોરી આવજો રાકેશ ના ફ્રોક ની માસી ચણિયા ચોરી ચણિયા ચોરી શું પહેરવાનો આવજો 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 બધા આવજો ઠંડી ના અલી બે સેટ ભૂલી જઈ જાડો જાડો ચણિયા ચોરી તો ફાઇનલી બા પિયર બધાને આવજો જોજો કરી રહ્યા છે આવું છે આવું છે મારી હશે જો જેમ બે જેમ फाइनली હવે અમે જઈ રહ્યા છીએ ઘરે तो हम तो पहुंच गए हैं अपने घर पे और બધાને આવી છે બરાબરની ઊંઘ એટલે બધા ઊંઘવાની તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે પણ અમારા ઘરમાં ખાલી એક જ જણ એવું છે ને જેને ઊંઘ નહીં આવતી આ ગુંડો અમારો ઊંઘું નહીં ને કેમ ટીવી જોઈ છે સારું ચલો તને જય શ્રી રામ હર હર મહાદેવ ગુડ નાઇટ જય શ્રી કૃષ્ણ કરો જય શ્રી રામ બાય ટાટા